Students, our second semester course Engineering 121 course title is Soil and Water Conservation Engineering. What do you mean by soil conservation? Soil conservation is the preservation of soil from deterioration and loss by using it within its capabilities and by applying various soil conservation measures or practices needed for its protection. What happens in rainy season when there is a heavy rainfall, the soil particles move away with that water. It is called as a soil erosion. And what happens? There is a fertile soil, and that fertile 30 centimeter layer of soil, it is fertile soil, and it gets eroded due to the water. Due to the heavy rainfall, when the water is moving over the surface, it will detach the soil particles, and that soil particles move away with water. Okay, but for formation of soil, there is a need of thousands of years. For formation of soil, there is a need of thousands of years. What happens? This parent rock material, when exposed to the rain, sun radiations, then from this parent material there is a formation of soil, and it takes thousands of years. But the loss of soil is within the second. म्हणजे सॉईल तयार व्हायला हजारो वर्ष लागतात, पण सॉईलचा लॉस व्हायला एक सेकंदही लागत नाही. म्हणून आपल्याला काय केलं पाहिजे? वी शुड टेक केअर ऑफ सॉईल, वी शुड प्रिझर्व द सॉईल, अँड फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ सॉईल द प्रॅक्टिसेस इट इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन. मग कुठल्या प्रॅक्टिसेस आपल्याला सॉईल कॉन्झर्वेशनसाठी ॲडॉप्ट करू शकतो आपण? फॉर एक्झाम्पल, रेनफॉल होतं आहे. दिस वन इज रेन इज फॉलिंग अँड द वॉटर इज मुव्हिंग. यू मे डू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लोईंग वॉटर विथ द हेल्प ऑफ स्टोन्स. आपण काय करू शकतो? जर पाणी वाहून जातं आहे सारखं, पाण्यासोबत काय जाते? वाहून माती जाते. मग आपल्याकडे दगड जर असतील तर त्या दगडापासून आपण त्या वाहणाऱ्या पाण्याला एक ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण करू शकतो. म्हणजे काय होईल? दिस रनिंग वॉटर, द वॉटर इज रनिंग बिकॉज द व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर इज हायर, अँड दिस रनिंग वॉटर इट विल स्टार्ट्स वॉकिंग. जे काही पळणारं पाणी आहे ते हळूहळू चालायला लागेल, आणि चालणारं पाणी थांबेल. कशामुळे? आपण हे ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण केलं. वी आर क्रिएटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन with the help of stone and whatever the material available, and that's why the velocity of runoff it will get reduced. And due to the reduction in velocity of runoff म्हणजे काय? पावसाचं पडणारं जे पाणी वाहत जातं त्याला आपण रनऑफ म्हणतो. तर हे रनऑफ वॉटर जे पळत असतं म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी ऑफ रनऑफ म्हणजे त्याचा व्हेलॉसिटी, फ्लो व्हेलॉसिटी, पाण्याचा वेग, वाहण्याचा वेग हा जास्त आहे. This velocity of runoff it will get reduced due to this obstruction. पळणाऱ्या पाण्याला आपण काय केलं? मध्ये अडवलं. कशाच्या साह्याने? विथ द हेल्प ऑफ स्टोन्स. मग त्याला स्टोन डॅम असं म्हणू शकतो आपण, किंवा दगडी बांध आपण असं म्हणू शकतो. की आपण काय केलं? पाण्याच्या वाहण्याचा वेग कमी करण्यासाठी मध्ये ऑब्स्ट्रक्शन तयार केलं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सॉईल कॉन्झर्वेशन मेजर. If the stones are not available, then we may use wood. आपण काय करू शकतो? फांद्यांचा सुद्धा बांध तयार करू शकतो, झाडाझुडपांचा सुद्धा बांध तयार करू शकतो, आणि त्याच्या साह्याने पळणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी करण्याचा आपण प्रयत्न करू शकतो. Due to this obstruction, the velocity of runoff it will get reduced. The running water starts walking. Walking water it will get stopped, and whatever the soil particles coming with water it will get settled down, and it is called as a conservation of soil. म्हणजे काय झालं? आपण मातीला तिथं अडवलं, म्हणजे काय केलं? आपण सॉईल कॉन्झर्वेशन केलं. ओके. नाऊ वॉटर कॉन्झर्वेशन. What happens? Water conservation means it is
refer to the preservation, control and development of water resources, both surface water and groundwater, and prevention of pollution. जसं आपण पाणी अडवलं, माती अडवली, what happen when the running water starts walking water, it will get stopped. What happen? It will starts infiltration. Infiltration means what? First downward entry of water into the soil, it is called as a infiltration. मग भूगर्भामध्ये जेव्हा पाणी इन्फिल्ट्रेट होईल, म्हणजे जमिनीमध्ये हे पाणी मुरायला लागेल, तेव्हा काय झालं? भूगर्भामध्ये कुठंतरी पाण्याची पातळी आहे. आपण विहीर खोदल्यावर पाणी लागतंय, म्हणजे भूगर्भामध्ये काय आहे? जलस्रोत आहे. आणि हा जलस्रोत वाढवण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त पाणी जमिनीमध्ये मुरवलं पाहिजे. With the help of this infiltration, it is the first downward entry of water into the soil. That water, it will goes to the groundwater, and there is increase in groundwater table. And it will helpful to the nearby areas. It will increase the water table inside the ground, and it is helpful to the farmers. असं आपण जर पाणी इन्फिल्ट्रेट केलं, व्हॉट हॅपन? दिस वन इज ग्राउंड लेवल, ही जमीन आहे तुमची. व्हॉट हॅपन वेन वी विल गेट इन्फिल्ट्रेट वॉटर? आपण काय केलं? इथं स्टोन डॅम तयार केला, and this water, it will get stop here, and that water, it will gets infiltrate into the soil. भूगर्भामध्ये म्हणजे काय? inside the soil strata, it waters, it will get infiltrate. That infiltrate water, again it will move laterally, it is called as a seepage. Okay, and here there is a water table. There is a deep percolation. What do you mean by deep percolation? This one is water table inside the, हे सगळं जमिनीच्या आतमध्ये, inside the soil, in strata. The infiltrated water, it will starts moving laterally, it is called as a seepage. And again, due to the gravitational forces, the water goes to the water table, and it is called as a percolation. And due to that, there is increase in water table level. भूगर्भामध्ये असं जर पाणी इन्फिल्ट्रेट झालं, मुरलं, सिपेज झालं, पर्क्युलेशन झालं, की भूगर्भामध्ये जी काही पाण्याची पातळी आहे, ज्याला आपण ग्राउंड वॉटर म्हणतो, त्याची लेवलसुद्धा वाढेल. म्हणजे आपल्या विहिरीतलं पाण्याची पातळी वाढेल, बोरवेलमधल्या पाण्याची पातळी वाढेल. अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन. मीन्स वी आर reducing the velocity of runoff with the help by creating different obstruction like burns, dams. Maybe the burns are with the help of stone, maybe wood, whatever the material it is available in the nature. With the help of that, we are creating obstruction to the flow of runoff and trying to reduce the velocity of runoff. Due to that, the running water starts walking water, it will get stopped, and it will helpful to reduce the soil erosion, and it will increase the infiltration rate, percolation, deep percolation, and increase in water table in the ग्राउंड. म्हणजे आपल्या विहिरीच्या पाण्याची पातळी वॉटर कॉन्झर्वेशनने वाढणार आहे. जी सुपीक माती आपल्या शेतातली वाहून जाते, ती वाहून न जाता तिथे थांबणार आहे, आणि आपल्याला सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशनचा फायदा होणार आहे. ओके, नाऊ what is the scope of soil and water conservation? Soil and water are two important natural resources and basic needs for agriculture production. माती आणि पाणी ही सगळ्यात दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. जसं आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा हे महत्त्वाचे घटक आहेत, तसं माती आणि पाण्याशिवाय आपल्याला अन्न मिळू शकत नाही, वस्त्र मिळू शकत नाही, निवारा मिळू शकत नाही. दॅट्स वाय दीज आर द बेसिक नीड ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन. During the last century, it has been observed that the pressure of increasing population has led to degradation of the natural resources. What happened? Population goes on
increasing. Population goes on increasing and agricultural land goes on decreasing. Agricultural land decrease होते. And due to that what happened, what is the today's need? आपल्याला ह्या इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशनची जी काही अन्न वस्त्र निवाऱ्याची नीड आहे ती जर सॅटिस्फाय करायची असेल तर फॉर that purpose we will increase the agricultural production per unit volume of soil, per unit volume of water. Because the basic needs of the population are what? Food, fiber and houses. And to satisfy that we should increase the agricultural production per unit volume of water, per unit volume of soil. म्हणजे आपल्याला मातीला सुद्धा सोन्यासारखं जपलं पाहिजे, पाण्याला सुद्धा आपण त्याचा प्रत्येक थेंब न थेंब काळजीपूर्वक वापरला पाहिजे. म्हणूनच तरच आपल्याला पुढं अन्न वस्त्र निवारा हे मिळणार आहे. ओके. नाऊ in other words, increase in agricultural production to feed increasing population is only possible if there is sufficient fertile land and water available farming. Fertile land असेल तरच आपलं ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन वाढेल. सुपीक जमीन आपल्याला हवी आहे, नापीक जमीन आपल्याला नको आहे. जमिनीची सुपीकता कशी वाढेल, कशी आपल्याला टिकवून ठेवता येईल त्यासाठी आपण प्रयत्न हा केलाच पाहिजे. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन. टू इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉईल, टू इन्क्रीज द वॉटर अवेलेबिलिटी इन द फार्मिंग, देर इज नीड ऑफ सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन. नाउ इन एक्झामिनेशन देर इज अ क्वेश्चन, what do you mean by soil and water conservation and what is the scope for soil and water conservation? Then we should write down this scope in detail. Now in India 328 million hectare of geographical area and 68 million hectare are critically degraded. Degraded म्हणजे तो आता हळूहळू ती जमीन सुपीक नाही आहे, ती नापीक होत चाललेली आहे. While 107 million hectare severely eroded. 107 मिलियन हेक्टर जमिनीचं एवढं इरोजन झालेलं आहे की त्यामधून काहीही उत्पन्न निघू शकत नाही, तिथे इरोजन झालेलं आहे. इरोजन म्हणजे पाण्यासोबत जी काही माती वाहून जाते त्यामुळे सॉईल कम्प्लिटली इरोडेड होते. सो देर इज अ इंटेन्स नीड ऑफ सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन. दिस कॅन बी अचीव्ड बाय प्रॉपर प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ सॉईल अँड वॉटर with use of advanced technology and measures. This will generate opportunities in soil and water conservation sector. Now soil erosion means what? Soil erosion means detachment of soil particle, transportation of soil particle from one place to another place and deposition. It is called as a soil erosion. Soil erosion means पावसाच्या पाण्याने सॉईल पार्टिकल्स काय होतात, डिटॅच होतात किंवा वाऱ्यामुळे सुद्धा धुळीचे कण उडून जातात. ते एका जागेवरून दुसरीकडे गेले आणि डिपॉझिट झाले की त्याला आपण सॉईल इरोजन असं म्हणतो. डिफाईन सॉईल इरोजन. दिस वन इज अ क्वेश्चन, देन गिव्ह द आन्सर. इट इन्व्हॉल्व्स डिटॅचमेंट, ट्रान्सपोर्टेशन, deposition of soil particles from one place to another by agencies like water and wind. Now this one is a diagram for that, how the soil particles are detached, transport and deposited from one place to another place. It is called as a soil erosion. Now what are the causes of soil erosion? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न की सॉईल इरोजन हे झालं पण ते कशामुळे झालं. नाऊ देर इज अ एक्झाम्पल ऑफ दॅट लँडस्लाईड. आपण न्यूजमध्ये ऐकलं असेल की लँडस्लाईड झालं म्हणजे दरड कोसळली. व्हाय? बिकॉज देर इज नो केअर ऑफ दॅट सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन. माती वाहून जाते, जमिनीला भेगा पडत आहेत, पाणी मुरतं आहे, मातीचे थरचे थर वाहून चालले आहेत, कालांतराने लँडस्लाईड होणार आहे, तरीही सुद्धा काहीही काळजी न घेतल्या गेल्यामुळे अशा घटना घडतात. देन व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ सॉईल इरोजन? डिफॉरेस्टेशन. आपण काय करतोय? झाडं तोडतोय. आपल्याकडे काय आहे? फॉरेस्ट आहे.
फॉरेस्टचा एरिया कंपल्सरी आपल्याकडे असायलाच हवा. तर फॉरेस्टमध्ये काय असतं, भरपूर झाडं असतात आणि ते झाडं काय करतात, त्या प्लॅन्ट्स रूट्स मातीच्या कणांना एकदम टाईटली होल्ड करतात. प्लांट रूट्स होल्ड द सॉईल पार्टिकल्स. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लूजनिंग ऑफ सॉईल अँड कॉन्सिक्वेंटली सॉईल इरोजन. अर्बनायझेशन, it involves construction of buildings, road, etc. Meanwhile, there is a huge loss of soil in excavation and transportation. आपण मोठमोठ्या बिल्डिंग्स बांधतो, खड्डे खोदतो, त्यामुळे काय होतं, त्यामुळे सुद्धा सॉईल इरोजन होतं. नाउ फायर, आग लागते. आग, इट इज द ॲक्सिडेंटल फायर कॉज. देर इट विल कॉज टू द इरोजन. मायनिंग इट विल, आपण दगडी कोळसाच्या खाणी शोधायला जातो, पेट्रोलियमच्या खाणी शोधायला जातो, सोन्याच्या खाणी शोधायला जातो आणि त्यासाठी आपण खोदकाम करतो. इट इज ऑल्सो ए इरोजन, सॉईल इरोजन. आपण माती खोदल्यामुळे ती लूज होते, लूज झाली, पाऊस पडला की ती वाहून जाते. मीन्स खाणी खोदणं हे सुद्धा आपण नैसर्गिक जी काही आपली संपत्ती त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचं काम करतो आहे. इट इन्व्हॉल्व्स एक्सकॅव्हेशन लीड्स टू द सॉईल इरोजन. नॅचरल डिझास्टर, नैसर्गिक आपत्ती. आपण बघतो आहे की पूर येत आहेत, महापूर येत आहेत, दरडी कोसळत आहेत. दिस वन इज अ नॅचरल डिझास्टर. त्यामुळे सुद्धा पूर आल्यामुळे, दरड कोसळल्यामुळे सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये त्या स्टॉर्म्स, फ्लड, ड्रॉट्समुळे इरोजन, natural disaster, it is called as a natural disaster and it will leads to the soil erosion. Now there are two types of soil erosion. Accelerated soil erosion. Accelerated means this one is also called as a man-made erosion. माणसाने निसर्गामध्ये जो काही इंटरफरन्स केलेला आहे त्यामुळे जे काही इरोजन होतं त्याला काय म्हणतो आपण, ॲक्सिलरेटेड इरोजन. and it occurs due to man-made and natural activities both. आपण टिलेज करतो, आपण खाणी खोदतो, आपण घरं बांधतो, आपण खड्डे करतो. आपल्या इंटरफरन्समुळे जे काही नॅचरमध्ये, निसर्गामध्ये इरोजन होतं त्याला ॲक्सिलरेटेड इरोजन म्हणतात. आणि आपण टिलेज करताना आपला उद्देश असतो की मॅक्झिमम पाणी जमिनीमध्ये मुरावं, माती अशी भुसभुशीत झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण टिलेज करतो. पण दुसरीकडे आपण सॉईलचा लॉस करत असतो. मातीचे कण वेगवेगळे होतात, लूज होतात आणि पाऊस पडल्याबरोबर पाण्यासोबत ते वाहून जायला नको म्हणून आपण काहीतरी केलं पाहिजे. मीन्स वी वॉन्ट टू रिड्यूस द अटॅकिंग फोर्स ऑफ वॉटर ऑर विंड. दिस वन इज द कॉज ऑफ इरोजन. रिटार्डिंग फोर्सेस विच रेजिस्ट सॉईल इरोजन. Accelerated erosion is man-made erosion. It will due to the interference of human being, and due to that what happen, due to the attacking force of water or wind there is erosion. Means there are two types of erosion, accelerated erosion and geologic erosion. Wind erosion means detachment, transportation and deposition of soil particles from one place to another by action of wind. Wind जर अटॅकिंग फोर्स असेल तर विंड इरोजन म्हणायचं. वॉटर जर अटॅकिंग फोर्स असेल तर वॉटर इरोजन म्हणायचं. ओके. देन जिओलॉजिक इरोजन. इट इज द नॅचरल प्रोसेस. जिओलॉजिक इरोजन इज नॅचरल प्रोसेस अँड इट विल क्रिएट बॅलन्स. बॅलन्स म्हणजे जेवढी माती तयार होते नॅचरली निसर्गामध्ये तेवढीच माती वाहून जाते आणि त्यामध्ये काय राखला जातो, बॅलन्स राखला जातो आणि त्या इरोजनला म्हणायचं जिओलॉजिक इरोजन. हे इरोजन आपल्याला हार्मफुल नाही. जिओलॉजिक इरोजन आपल्याला काहीही त्याच्यामुळे त्रास होत नाही. निसर्गनिर्मित इरोजन आहे, नॉर्मल प्रोसेस आहे. इट ऑकर्स ड्यू टू नॅचरल ॲक्टिव्हिटीज लाईक फ्लड, स्टॉर्म्स. It contributes soil formation and distribution over earth's surface, channels, rivers and streams. निसर्ग निर्मित डोंगर, दर्या हे उदाहरण आहे जिओलॉजिक इरोजनचं. इट विल क्रिएट अ बॅलन्स. ओके. थँक्यू. काही अडचण असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता.